Валера, мой старый друг, как говорится в пословице, лучше старый друг, нет, старый друг лучше новых двух, да? Так получается. Я не знаю, сколько мы, лет 20 уже дружим. Да, много. Так, но разница в возрасте, ну, она есть, но ментально не чувствуется. Незначительно. Незначительная, да. Так. Мы молодые, энергичные люди. Но сегодня, конечно, день не особо радостный. Я вам расскажу. Сегодня 25 марта 2025 года. И у нас в Латвии этот день считается памятным. День памяти жертв коммунистического геноцида. Да? Вот сегодня у нас в городе несколько мероприятий посвящено. И мы с Валерой идем. Сейчас начнутся в 10 часов богослужения в Красном католическом костеле. А потом будет возложение цветов к памятникам. И интересные события происходили в Латвии. Поэтому я решил записать для вас видео, чтобы у вас было понимание. Понимание немножко о Латвии и о странах Балтии. Все началось, скорее всего, перед Второй мировой войной, когда фашистская Германия заключила с Советским Союзом пакт Риббентропа-Молотова. Это был август 1939 года. Поделили сферы влияния. Ну, соответственно, Германии развязаны были руки. Она начала действовать в Европе, а Советский Союз в зоне своих интересов. И под зону интересов попадала Бессарабия, Финляндия, страны Балтии. Что касается Латвии, ну, Балтии, стран Балтии, то тогда, когда немцы воевали с французами в Европе, Советский Союз вынудил страны Балтии разместить у себя военные базы, а потом организовал фиктивные выборы, и к власти пришли просоветские правительства, которые попросились в состав Союза Советских Социалистических Республик. Но сопротивление народа было советизации огромная, и поэтому первая волна репрессий больших в Латвии была как раз перед войной, 14 июня 1941 года. И вот у Валеры родственники, которых коснулась эта репрессия, мы поговорим об этом попозже немножко. Интересная, очень жизненная история. Сам Валера латыш, но родился в Красноярском крае. Об этом мы поговорим, да. Ну и вот, первая волна репрессий была перед войной, 14 июня 1941 года. И чтобы легче была советизация, в первую волну в основном попадали духовенство, офицеры, интеллигенция, учителя, такие, ну, хорошие зажиточные крестьяне, которые имели, ну, свой взгляд на вещи и были патриотами Латвии. Ну вот, перешли через нашу речку, потому что звук сильный, я сделал паузу. Первая волна репрессий перед войной, потом грянула война. Что происходило в Латвии во время войны, отдельная тема. Там народ разделился по идеологиям. Вот, и брат против брата, сын против отца. Кто в советской армии, кто в легионе. Это отдельная история. Война закончилась. Вот, и надо было продолжать советизацию. И уже конкретно дело касалось коллективизации. То есть организации колхозов. И на селе весь этот процесс очень шел медленно. И в странах Балтии было много лесных братьев. И Советский Союз сделал вторую волну репрессий. И вот с 25 по 30 марта 1949 года самая массовая высылка в Сибирь. Более 100 тысяч, где-то более 20 тысяч эстонцев, более 30 тысяч литовцев и более 40 тысяч латышей. Ну вот, просто выслали в Сибирь, как говорится, ГУЛАГ без колючей проволоки. На работы и на поселение. За побег оттуда 20 лет лагерей. Ну, конечно, после смерти Сталина
потихоньку начали люди возвращаться, и началась реабилитация. Но вот я вам после этой мессы в католическом соборе расскажу подробности конкретно на семье Валеры. Очень интересные. Так, приближаемся к собору. Фу, быстро идем, Валера, я запыхался. В соборе немножко поснимаю. Вот наша улица Латгалес. Вот наш собор. И Валера. Эй! Люди идут в собор 10 часов утра. Сердце заистого славяная Мария, помолимся, сниздал за свой алкоголь. Tā kaut kur baltā šita pietrūkst, vai tā? Ne, tur. Nu jā, šitāds zigzagiņš, lai ir tā centrā stājām. Tie, kuri nebija tumsā, ļoti grūti viņiem uzzināt vai uztvert gaismas cenu. Šodien mēs dzirdējām no baznīcas kunga vārdus par bailēm.
mēs visi dzīvojam bailēs. Gribam piekrist vai ne, tas ir mums zemapziņā. Bailes iznīcina cilvēka personību. Bailes dara mūs par upuriem. Ar tādiem cilvēkiem daudz vieglāk var manipulēt. Es negribu, lai mēs dzīvotu bailēs. Es gribu teikt, ka, kad mēs visi esam kopā, mums nav baiļu. Brīvība, kuru mēs dabūjam, smagi cīnoties, arī tai skaitā Sibīrijā, arī šeit, brīvajā Latvijā, katrs savā darba vietā, tā nav pašsaprotama. Es gribu teikt, ka mēs nedrīkstam pieļaut to, kas ir bijis, jo, diemžēl, represijas notiek arī tagad, te netālu. Un nedod Dievs, lai tas atnāktu atkal pie mums. Lai Dievs svētī Latviju. Paldies! Tā, labi. Tad sākšu bildēt. Tā, uzmanību. 1, 2, 3. Es domāju, žita kā, lai neredzētu, bet varbūt može var tā. Nu, jā. Paskaties, jā, tā. Tikai tas, lai viņš nenopūš. Guļus bija. Jā, Lai guļus ir otrādi. Jā, uzreiz uzsūcīja. Nokritīs. Lai guļus ir ļoti. Jā, šitā. jā. Liekam apkārt. Tā, skatāmies, kā labāk. Paldies, ka jūs esat kopā ar mums, tas ir ļoti svarīgi. Paldies žurnālistei, kura arī dara zināmu visai sabiedrībai, kas mēs esam, kādi mēs esam, jā, par mūsu dažādiem likteņiem, stāstiem, visiem, kas šodien ir šeit kopā ar mums. Un turpinājums būs mūsu muzejā. Kafijas vai tejas tasīti arī paldies. Domāju, ka jūs mūs uzaicinājāt tur. Paldies, Mieši. Lai jauka dieniņa visiem tie, kuri vēlas iet uz, es aicinu, jā, uz muzeju, varam pasēdēt kopā arī. Otro gadu jau tagad pēc kārtas atnākat arī pie mums. Mēs jūs gaidām. Mēs strādājam ar bērniem. Mums visu mēnesi notiek programma Latvijas bērni Sibīrijā. Un šodien, protams, mēs esam kopā ar jums. Paldies jums, ka jūs esat, ka jūs stāstat, ka jūs ejat arī uz skolām. Jo svarīgākais ir arī tagadēja un to zināt, neaizmirst, jo tie, kas zina pagātni, tie var skaidrot arī to, kas notiek šodien. Bet šodien mēs jums gribam piedāvāt mūsu izstādes, un kā pirmo gribam jums uzvest augšā, kur ir bērnu mākslas skolas zīmējumu izstāde, un ne tikai zīmējumu, dažādu radošu darbu, lai būtu tāda iedvesma, prieks pavasarīgs jums sirdī. Jo šodien aprit tieši jau 76 gadi, un toreiz jūs droši vien, kad visi bijāt vai nu bērni, vai vēl nebijāt dzimuši, vai vecākie brāļi māsas, vai ģimenes tikai izvestas. Un tad jums tā simboliski šodienas bērnu
dzīves prieks un skatījums. Un pēc tam, protams, ja būs spēks un vēlēšanās, var iziet arī pārējās izstādes, mēs jums parādīsim, bet stipri nenogurdināsim, jo jūs jau šodien daudz tur esat bijuši, izbraukājuši, nosaluši, un pēc tam apsēdīsimies pie pējas, pie kafijas, dalīties atmiņās, droši vien, ka kādam vēl ir kaut kas neizstāstīts, to, ko gribas arī citiem pastāstīt, un mēs būsim kopā ar jums. Tā kā turpināsim šodien dienu ar jums. Tagad braucam augšā, varbūt un šodien būs kopā, es nepateicu, šodien kopā ar mani būs mana vietniece Renāte Ničiporčika, un tur aizmugurē vēsturnieks mūsu Vladislavs Malakovskis, jā, mēs nepagājušies, jā, tad Renāte, kas arī visus krājumus glabā, un Renātei arī tētis bija represētais, tātad viņa ir represētā meita, viņai ir arī savus tētā atmiņas un stāstījums. Всеми палацами с рекорд. Ты пошел Омска рекорд. Ну, на Алтуале. Если учесть, как 4 сынки. Mitä Kazakstanas, kur ir tie graudu saudzēji. Ну вот, Mēs visi облученные. Ko tie sarkanie punkti nozīmē? tās ir, kad mēs bērniem stāstam, jā, kur Rēzekne, un Jā. cik tad tālu brauca tie bērni. Kurš uz Omsku, kur Jā. Tomska, Krasnojarska, Irkutska, bija tī, kas iz Vladivostoku vai Habarovska aizbrauca, jā, un tad mēs rēķinām, cik tad tālu tas ir, ja Latvīņa mazā rekur. Jā, mēs. Un tad tā mēs mēģinām iedomāties tos. Valerija, parādi savu dzimteni. Jā. Krasnojarska veikur. A kur ir Irkutska? Irkutska kaut kur zem, Veikur. pie Baikāla. Jā. Kur dzimtene? Nav Uz augšu vai uz leju? Cik tie 60 kilometri do skate, kur jau gospodivi goja. Tekam, kur, ja? Kansks, kur Kansks, es neredzu, Kansks tur ir, iz augšu. Abakans. Tas uz leju. Veikur Krasnojarsk. Krasnojarsk un uz augšu. 400 kilometri kaut kur uz augšu bija. Tā, varētu būt. Село Вознесенка. Kāda jau 7 gadi atpakaļ gājām aizbraukuši. Broļus beidzēt. Bet šoreiz mēs gribējām uz garīgo baudu. Un šis te albums Gaiputni, direktori vēl pastāstīs nedaudz, ja. Šie bija mākslinieki Gaiputni, kas devās brīvprātīgi, nu, viņu vecāki droši vien, vai viņi devās prom. Jūs arī esat Gaiputni, jūsu vecāki aizlidoja, jā, ar jums, vai vēlāk jūs radāties un atlidojāt atpakaļ uz mājām. Un tāpēc... Jā, tāpēc arī tā simboliski 3 mākslinieki, pēc tam jau kļuva mākslinieki tur, Amerikā, ASV tālajā, kopā ar ASV vēstniecību, nu jau vairākus gadus, laikam gadi 2 sanāk, ja? Jā, 2. Pirms 2 gadi tāpat tāds projektiņš par Jāni Gaili, Jāni Gorsānu un Kazimieru Lauru. Tie puikas bija mūsējie, latgalieši, ko dzīves ceļi aizveda tur uz tālajām zemēm. Ja? Citā virzienā, pretējā virzienā, bet viņi atgriezās, viņu darbi atgriezās. Jānis Gorsāns ir atbedīts tur Makašānu pusē Zeltiņu kapsētā. Jā, Gorsāns. Kazimieris Laurs no Stirnienes puses nāk, mums ir arī dāvinās glešas savas ir kolekcijā. Bēgļi sauc. Nu, un Jānis Gailis, viņš šeit 30. gados strādāja par skolotāju. Viņš ir lietājnieks gan, bet arī ir šajā albumiņā. Jā. Un iekšā ir mazs pārsteigums, ir piemeklēt tādas latgaliešu novēlējumi dzīves gudrības, kurš vēl var lasīt. Tās ir grāmatzīmes, tas pats izmanto,
Nu, kurš vairs atstiņas neļauj lasīt, bērniem vai mazbērniem var iedāvināt, ja? Lai jums izlasa, ko tā gudrība tur pasaka. Te būs katram varbūt cita tiks kāda. Noteikti, katram būs cita. Mēs varbūt darīsim tā, tas būs nērti pie galva. Mēs noliksim šeit, bet lūdzu paņemiet par piemiņu. Jā, mēs ar te atstāsim, jā, lai sasildīties un atpūsties.